को 1518 ईस्वी की बात है। गुरु नानक देव पातशाह अकाल स्वरूप कथू नंगल के इलाके विचरते ने। भाई मरदाना जी रबाब वजाउंदे ने। भाई मनी सिंह जी की लिखत सिखां की भगत माल दे विच जिक्र है। एकांत च बैठे तो दीन दुनिया के मालक कहते भाई मरदाना जी रबाब छेड़ो बाणी आई है। 12 साल का बच्चा उत्थे जमींदारां दा किसानां दा आनंदमई धुन सुन के बोल सुन के पास बैठ गया। मन में इच्छा हुई भी साधु ने सेवा करा। घर गया, दुध मक्खन ले आया ते लिया के पातशाह दे कोल बैठ के बेनती की, गुरुदेव ऐ पातशाह आ जल पानी छक लो ते कोई रब दे घर दी गल सुनाओ। गुरां दी सेवा विच हाजिर होया। गुर सेवा ते सदा सुख पाया। जेड़े सेवा विच आ जांदे उन्हां नूं सदा सुख है। महाराज कहंदे नाम की है तेरा? कहंदा जी बूढ़ा। उम्र की है? कहंदा जी 12 साल। गुरदेव कहंदे बालका तेरी उम्र ते खेडण कुदण दी है। 12 साल दी उम्र विच रब दे घर दी गल सुननी चाहुंदा है। बड़ी हैरानी है सानू। लोग ते बचपन खेडण विच गुजारदे ने, जवानी रंगीनी विच गुजारदे ने, बुढ़ापे विच किधरे रब दा चेता आउंदा दुखी होया नूं। तैनूं बड़ी काहली है रब दे गीत सुणन दी। कहंदा जी मौत तो बड़ा डर लगदा है, मौत दा भय है। की पता है जवानी आवे ही ना। जवानी आ गई ते बुढ़ेपा मिले ही ना रब दे गीत गाउण लई। ते मैं सोचदा भी हुणे ही गीत गा ले जाण। ते नाले सुनिया है जेड़े रब दे घर दीयां बातां पाउंदे ने ना, उन्हां पासों रब दे गीत सुन के ऐसी अवस्था मिलदी है भी मौत दा डर नहीं रहिंदा। गुरदेव कहंदे उम्र छोटी है, गल्लां बजुर्गां वालियां करदे हो। ये फुरना कित्थों आया? ये मौत दा, ये डर, ये खौफ, ये रब दे घर दी गल। कहंदा जी जमींदार दा मुंडा एक दिन बाप दे नाल भाई सुखे रंधावे नाल खेतां विच गया। मैं कुछ फसल पुंगरी सी, कुछ वड्डी है, उगी हुई है, हरी भरी है, जवानी विच है, ते कुछ बुढ़ी है, पक्कण वाली है। हाकम आए, नाज़म आए, सिपाही आए घोड़ियां ते। पुंगरदी होई फसल नूं घोड़ियां दरड़ दिता, मसल दिता पौड़ां तले। जिहड़ी हरी फसल सी उहनूं चर गए घोड़े, ते जिहड़ी पक्की फसल सी उहनूं हाकम जरवाणे वढ के लै गए। बड़ा जोर लाया पिता ने, पर जरवाणे नहीं टले। तो एक चोट लगी भी ये सानू भी खत्म कर सकते सन। चाहे कोई बचपन विच है, भाव पुंगरदी हुई फसल है, चाहे कोई जवानी विच है, हरी भरी फसल है, ते चाहे कोई बजुर्गी विच है, पक्की हुई फसल है। काल ने जरवाणियां वांगू आउणा है, वढ के लै जाना। दिल बड़ा डरदा है। सुनिया है रब दे गीत गाउण वालियां नूं मौत दा डर नहीं रहिंदा। बाणी दा फरमान है ना, बारे बूढ़े तरुणे भैया सब हूं जम लै जई है रे। नह बारक नह जोबनै नह बिरदी कश बंद। ओह बेरा नह बूझिए जो आए परै जम फंद। ये गारंटी थोड़ा है भी बुढ़े नूं ही काल ने मारना है। तू आखें भी जवानी विच ऐश करा, रब नूं भुल जावां, नेक नामी ना बना, जां बचपन विच मौत नहीं आउंदी। पता ही कोई नहीं है कदों मौत ने आन टौना है, पता ही नहीं कदों मौत मिटा दवेगी। तो फिर होना की चाहिदा है? कहंदे गुर परमेसर सेविया भै भंजन दुख लथ। जिन्हां गुरु परमेश्वर नूं सेविया, नाम जपिया, उन्हां नूं किसे दा भै नहीं, मौत दा भै नहीं। वो अमर हुंदे ने। गुर प्रसाद सिमरत रहै जाहू मस्तक भाग। नानक आए सफल ते जाको प्रिय सुहाग। जेड़े गुरु दे लड़ लग गए वो अमर हो गए। शरीर ही मिटेगा, नाम रह जांदा उन्हां दा। तो महाराज मैनू किरपा करके प्रभु दा नाम बख्श दिओ। कहंदे गुरु नानक देव दे बोल सन,
ਨਾਮ ਬੂੜਾ ਹੈ ਬਚਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਾਂਤ ਸਤ ਬੁੱਧ ਮੂਰਤ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਾ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਉਹ ਪਾਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਜਨ ਅਪਰੰਪਰਾ। ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਬੂੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਈਂ 6 ਜਾਮੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸੇਵਹਿ ਆਪਣਾ, ਭੇਦ ਨਾਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਮੁਰਾਰ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸੇਵਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ। ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਸਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਹਾਈ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਹਾਸਿਲ ਉਸ ਮਹਿ ਲਕਾ ਕੀ ਦੀਦ ਨਹੀਂ, ईद है और हमको ईद नहीं। इत्थे लफ्ज़ है महलका, चंदमुख नूं कहिंदे ने। वो जिहड़ा खुदा है ना, प्रभु है, काल पुरख है, जो चंद मुख है। जे वो नहीं मिलिया ते कादी ईद, कादे त्योहार, कादी खुशी। ये जीवन शोभनीक उस अकाल पुरख दे दर्शनां नाल ही हुंदा है। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੀਦ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਹੋਏ, ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤਾ, ਸਹਜੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਸਹਜੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ। ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕ ਨਾ ਮਨਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਭਵਾਇਆ। ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੂਹ ਦੀ ਟਿੰਡ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਬੰਧਨ ਬੰਧ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਹ ਭਰਮ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਵਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਹਰ ਚਰਨ ਧਿਆਇਆ, ਟਿਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਮਿਲ ਗਈ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ
ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ 84 ਹੀ ਫਿਰ ਆਵੈ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਅਕਾਰਥ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਲੱਖ 84 ਹੀ ਭਰਮਤਿਆ ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਪਾਇਓਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ 84 ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਦੇਹੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਗੰਮੀ ਜੀਵਨ, ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਸੋ ਦਿਨ ਨੇੜਾ, ਹਾਏ ਓਏ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਜਾਈ ਨਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂਦਾ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖੂਹ ਦੀ ਟਿੰਡ ਫਿਰ ਨਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਰੰਗ ਰਾਤੇ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਸ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਸੁਖ, ਆਨੰਦ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹ ਹੈ ਭਗਤ ਕਰ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਨ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ, ਸਦ ਨਿਰਮਲ ਸਹਜੇ ਨਾਮ ਸਮਾਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਅੰਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਘਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੰਝਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਦੀਵ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਸਹਿਜ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਾਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਸਹਜੇ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਡੀਟੇਟ ਔਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਡ ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਡੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬੋਲਹਿ, ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੀਣ ਯੋગ્य ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਛਕਿਆ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਰੀਰ ਮਿਟਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸਾ ਸੁਦਾ ਰਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਵਾਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਰੋਗ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਣੀ ਸਭ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਹਰਤਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਧ ਪਚੱਧੇ ਹੀ ਰੋਗ ਮਿਟਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਰਾ ਪਦਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣੀ, ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਆ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤੋ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣਿਆ, ਗੁਰ ਮਤੀ ਨਿਜ ਕਰਵਾਸ। ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕੋ ਸੇਵਨ ਏਕ ਅਰਧ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਹੋਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਤ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਥੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਹੈ। ਹੋਰ ਧਰਮ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੇ ਕਥਾਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ वेद सवै बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो। कहंदे ठीक है, मैं अवतारां दियां साखियां लिखियां 10 ग्रंथ विच, पर मैं सिखां नूं हदायत ही करदा इन्हां अवतारां दे जीवन चों शुभ गुण लै लो, पर पूजा प्रतिष्ठा एक अकाल पुरख दी करनी है। कोई भी महापुरुष है किसी भी धर्म का, उहदे कोलों गुण लै लो, निंदा ना करो किसी दी। सलाउणा एक अकाल पुरख नूं है, ते जिन्ने उहदे चरण फड़ लए वो फिर होर दर ते निगाह नहीं करदा। है अकाल स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप। मैं तेरे चरण फड़े। बड़े मत ने, प्राचीन ग्रंथां ने बड़िया मतां दा जिक्र कीता, महापुरुषां देवतियां दा जिक्र कीता होए ने, खंडन नहीं, पर सिख नहीं मानता, मंदा भी नहीं बोलता। इदां ही पुराणा दे नाल नाल जो कुरान आदि ग्रंथ ने उन्हां रहबरां दी गल कीती है। आपां सब दा सत्कार करदे हैं, पर सजदा केवल अकाल पुरख नूं। तो इदां जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथां ने सलाहता कीती महापुरुषां दी, उन्हां दा सत्कार है। पर खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। जो आत्मा स्वरूप अकाल है, सिख ओनू ही ध्याउंदा है। तो गुरुदेव आखण लगे, एक अकाल पुरख दे चरनां नाल सिख जुड़ के रहिंदा है। एक अकाल पुरख नूं ही सिख ध्याउंदा है, इक्के नूं सेवदा है, इक्के दी आराधना करदा है। वो अकाल पुरख जिहदी कहानी कथनी विच नहीं आउंदी, एडा वड्डा है। अकथ किया ही उसनूं जांदा है, जो बयान ना कीता जा सके। अकथनी है, शब्दां दा विषय नहीं है। तर भवजल अकथ कथा सुन हर की, ते जे उहदी अकथ कथा सुन लई, महाराज कहंदे ने भवसागर तो पार लंघेगा। सच्चा साहिब सेवियै गुरमुख वसै मन आए। ऐसे सच्चे साहिब नूं, साहिब अरबी दा लफ्ज़ है, स्वामी नूं खसम नूं आंदे ने, मालक नूं। जे सेविए, ओदी सेवा करिए, वो त्रुट के मन अंदर टिक जाता है। जिहड़ा भज्या दौड़िया ना मिलिया, वो सेवा कीतियां उपासना कीतियां हासिल हो गया। सदा रंग राते सच स्यो अपनी कृपा करे मिलाए। सेवा करदियां करदियां वो एक दिन प्रसन्न हुंदा है। वो वेख लैंदा भी ये ते सदा ही मेरे रंग विच रंगे रहिंदे ने, मेरे नाल प्रेम बड़ा करते ने। ते फिर दया करके, तरस करके, प्रेम विच रंगे होयां नूं अपना रूप बना लैंदा है। आपे सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए। वो सतगुरु सच्चा पातशाह अपना ही रूप बना लैंदा है, एक मिक कर लैंदा, जिवें बाबे लहणे नूं गुरु अंगद बना लिया। तो ऐसी गुरुदेव दी साडियां दी महिमा है। अगे पातशाह आखण लगे, आपे करे कराए आपे, एक ना सुत्या दे जगाए।
ਕੁਝ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦੋਂ ਜਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਕਈ ਜਨਮ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਸੀ, ਚਾਰਾ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਤੋ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਖਾਈਏ ਵੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਨਾ ਉੱਠੀਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਉਹਨੇ ਹੀ ਗਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜਗਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਗੀਤ ਗਾ ਲਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਦਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਉੱਠ ਗਏ, ਅਗਿਆਨ ਚੋਂ ਉੱਠ ਗਏ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਉੱਠ ਗਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਸਾਗਰ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸਾਗਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਹੈ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਬੂਝੈ ਕੋਈ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਐਸੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਤੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਵੇਖੋ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਅਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਆਪੇ ਹੀ ਆਗੂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਦੇਵਾਂ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਰੀ ਸੂਰੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ 2% ਨੇ, ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੂਏ ਚੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ, ਧੋਰ ਭੂਏ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਵਾਹ-ਦਵਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਵੇਂ ਖਲੋ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਬ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦਾ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਲਾ ਲੱਗਾ,
ਕੋਈ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਤੇਹ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਅੰਸਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਛਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਂਭਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣ ਹੈ ਸੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਪਹਿਨੋ, ਚੰਗਾ ਢਾਓ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੱਢੋ। ਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵੈਰੀ ਆ, ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ, ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵਾ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੋ ਰਾਫਜ਼ੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਇਲਾਹੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 16 ਕੋਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਕੀ ਜਾਵੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਹੋਣੀ ਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਤੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਵਰਗੇ ਉਹ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਚੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਾਈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕੋਈ ਜਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਗਾ ਬੋਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰਵੇ, ਸਭਨਾ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।